میں ورچوئل یونیورسٹی میں BSSC کر رہا ہوں. فوریکس سیکھنے میں نا مجھے تقریباً 5 سے 6 ماہ لگ گئے ہیں, اور 3 ہفتوں سے نا تقریباً میں یہ 2,80,000 کا اکاؤنٹ ہے جو چلا رہا ہوں, اس میں سے نا میں نے $459 کمائے ہیں. سب سے سینئر ہے, ٹھیک ہے, اور میرا بڑا جگری یار بھی ہے. ہم نے یہ سفر جو ٹریڈنگ کا یا آن لائن شروع کیا تھا, ہم دونوں نے اکٹھے کیا تھا, شاید پہلی بار ملاقات ہے. لیکن اب یہ تھوڑا سا اپنے بارے میں فیصل طریق اور انٹروڈکشن میں تھوڑا سا فرق رکھنا ہے, ٹھیک ہے, مختصر رہنا ہے. ہاں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم بچپن کے دوست ہیں, اکٹھے ہی اسٹارٹ کیا تھا آن لائن ارننگ, لیکن ہم نے کچھ اور ہی اسٹارٹ کیا تھا, پھر اس فیلڈ میں آ گئے, پھر یہ آگے نکل گیا. ذرا میں فری لانسنگ کرتا ہوں تو اس لیے میں ذرا پیچھے رہ گیا اور یہ آ گیا. تو میں نے ابھی اسٹارٹ کیا, ابھی میری ریسنٹلی شادی ہوئی ہے تو ابھی اسٹارٹ کیا. میں نے 1 ہفتہ ہوا ہے, پھر میں چھوڑ دی تھی. تو ابھی 1 ہفتے میں نے $2,000 ڈپازٹ کیا, تو ابھی $600 کیا. سب سے اہم بات آپ نے کیا کہ آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام فخر عباس, تعلق پاکستان کے ایک مشہور شہر ملتان کے قصبہ بان بوسن سے ہے, اور گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جو ہے نا سر سے ٹریننگ دی ہے, اور ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ جو ہے نا سینٹ اکاؤنٹ چلا رہا ہوں میں, جو $2,500 کا تھا سینٹ میں نا. تو ابھی الحمدللہ یہ 3 ہفتے میں نا 892 سینٹ جو ہے نا گرو ہوا ہے. ان کا سینٹ اکاؤنٹ میں اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ نا اس ایکسپیرینس میں نا اس کے اندر نا ڈر ختم ہو جاتا ہے. ڈر کا ختم ہو جانا بھی نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے ان کے اوپر ایک تھوڑی سی کیپنگ یہ کی کہ پہلے سینٹ اکاؤنٹ پہ اپنی کیا کریں, پریکٹس کریں, پریکٹس کے بعد پھر وہ ڈالرز اکاؤنٹ کے اوپر ہیں. تو ماشاء اللہ سے ابھی انہوں نے اپنے آپ کو پروو کی ہے. میری ان کی بیسٹ بات اور کہ یہ جو سسٹم ہے نا, یہ جسٹ جیسے سونے کی کان ہوتی ہے نا اس طرح کا ہے کہ جو بندہ جتنا مرضی سونا نکالے وہ کان ختم نہیں ہوتی, اور ہر بندے کے لیے برابر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میں اور وہ کھل جا سم میں نا, وہ ایک دیکھتے تھے لوگ سونے کی کان نکالنے میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں نے نکالنا ہے. تو ایک پریکاشن یہ ہے کہ کافی بچے نا اس سونے کی کہانی میں نا کیا کرتے ہیں, ہاتھ پورا سب کچھ اپنے بھر لیتے ہیں, پیچھے ٹائم کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہ سونا واپس دے جانے کے لیے وہی ہوتا ہے, وہی مار کھا بھی جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹارگیٹس بنانا ہوتا ہے. جب سے میں نے نا ایک بچے بیٹھے, ابھی ہم ایک اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. ہم نے جو ٹارگیٹ اورینٹیڈ کام ہے, ٹارگیٹ اورینٹیڈ ڈگری ہے, ٹارگیٹ اورینٹیڈ اسٹیپ ہے. واسطے صاحب کہتے ہیں کہ قدم اٹھانے سے پہلے آپ منزل کو دیکھو. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, پہلے قدم اٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد تحقیق کر رہے ہوتے ہیں یار کام ہم صحیح بھی کر رہے ہیں. مطلب جو تسلیم اور تحقیق کا جو بیچ میں نا ایک فرق ہوتا ہے نا, پہلے ہمیں ایک تحقیق کرنی چاہیے پھر تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ, پہلے تسلیم کرتے ہیں بعد میں جس میں گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس مارکیٹ کا جو نیچر ہے وہ اگریسو نیچر ہے. ایک ہوتا ہے نا پیسو نیچر. یونٹ بنایا ابھی ایک دوست نے 1,70,00,000 میں نا, اس نے اب 2 کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ پیسو نیچر ہے, اسے کوئی رسک نہیں ہے. 6-7 مہینوں میں اس کا یونٹ بن گیا ہے, لیکن اس کو پروفٹ ریشو 2% 1% آتی ہے منتھ کی. لیکن ہم سب کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ اگریسو نیچر ہے, رسک ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اس کے بعد جو ایک بڑا ہمیں ہے کہ کم انویسٹمنٹ کم ٹائم سے ہم ایک بڑا ایڈونچر کر سکتے ہیں, لیکن ایک احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. چلیں یہ 2-3 ایک سٹوریز میں نے اب سنائی. ابھی جو نیا اسٹوڈنٹ نواز سخی سرور سے ہمارے لیے نا یہ مہمان بھی ہے. اور نواز, اچھا ہمارے نا ساری اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ جب میں نے پہلا بیچ اسٹارٹ کیا تھا میں نے 40 دن میں کورس کراتا تھا. پھر دوسرا بیچ اسٹارٹ کیا میں نے اسے نا 52 دن میں کر دیا. پھر اسٹارٹ کیا پھر اسے 2 مہینے میں کر دیا. لیکن میں نے دیکھا جو اسٹوڈنٹ کی ریشیو ہے وہ 90% ابھی بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے اپنے ٹیچر سے دوبارہ مشورہ کیا کہ یہ کورس میں سمجھتا تھا کہ جلدی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کورس سمجھا 1 منتھ انف ہے سمجھنے کے لیے, لیکن جو اس کی پریکٹس کا عمل ہے نا وہ شاید 1 سال 2 سال بھی چاہیے ہوتے ہیں پریکٹس کے لیے. میں نے اس کے لیے جو چیزیں نا اب اس ٹائم اگر میں اپنے 4 سال کیریئر میں بات کروں, ایز اے ٹیچنگ کیریئر کی بات کروں, تو میں نے کیا کیا اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا. موڈیفائی یہ کیا کہ کورس کا جو ٹائٹل رکھا ہے, مطلب جو میں نے ڈوریشن رکھا ہے 6 منتھ کر دی ہے. 2 منتھ میں بچوں کو کیا کر دینا, کورس کے اوپن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, VSA کیا ہے, لیولز کیسے لگاتے ہیں, اس کے ساتھ مارکیٹ کا اسٹرکچرز کیا ہے, چیک لسٹ کیا ہے, سائیکولوجی کیسے مینٹین کرنی ہے, منی مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, MP4 کو کیسے چلانا ہے, موبائل کے MP4 پہ کیسے چلانا ہے. یہ ساری چیزیں ایک بیسکس ہیں جو ہر بندے کو
पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बच्चों को क्या कराया, सेंट अकाउंट के ऊपर पहले डेमो के ऊपर 2 मंथ 1 मंथ प्रैक्टिस करवाई है। प्रैक्टिस करने के बाद उनकी सारी उनका ऐसे एक थीसिस होता है ना, वो थीसिस मैंने क्या किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जब मुझे पता लगता है कि बच्चा ट्रैक पर आ गया, उसके बाद मैंने उसे सेंट अकाउंट की 1 मंथ प्रैक्टिस करवाई है। प्रैक्टिस के बाद मैं कहता हूँ अब किसी फॉर्म के अंदर या किसी ब्रोकर के अंदर आप छोटा मोटा अकाउंट बनाओ रियल में। तो नवाज थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा। मेरा नाम शेख मोहम्मद नवाज है, सखी सरवर से। सर के पास आया था सीखने फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। डॉक्टर फ़खर साहब ने बताया था कि आप आ जाएं, देखें, चेक करें। फिर यहाँ पे जब आए थे इस हवाले से कि पहले V4U में हमने तकरीबन करोड़ों का लॉस किया है, इस हवाले से, इस नज़रिए से आए थे। ये चीज़ सीख के हम अपना लॉस भी कवरेज करेंगे, फ्यूचर भी हम अपना बेहतरीन कर सकते हैं। तो इस हवाले से 2 माह यहाँ पे रहने के बाद अभी सेंट अकाउंट की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आगे जैसे हम दोस्तों की टीम है करेंगे, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं तकरीबन 5-6 बार इन्होंने हर वीक उनके डेमो ट्रेड दिखाए हैं। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद उनकी डेमो ट्रेड्स मैंने चेक की। चेक करने के बाद एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी बनती है कि हम इसे जब सर्टिफाई करें तो इसका काम भी हो, जैसे निशात हो गया, बाकी स्कूलों में वो रिजल्ट दिए जाते हैं कि हर बच्चे को पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन, इसके अलावा कोई पोजीशन है ही नहीं उनके पास ना। तो उसके बाद वो बच्चों को आता है नहीं आता, टीचर ने खुद बैठ कर होमवर्क करवा दिया, पेपर करवा दिया, बच्चे को डिग्री दे दी जा रही है। ठीक है, ट्रेडिंग फील्ड में भी बच्चे काफ़ी मेंटोर हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार आओ बस रियल अकाउंट बनाओ और बस काम शुरू करो, हम करवाएंगे काम। तो मैंने इस चीज़ को रिकवर मतलब इस डेल्ट को फील किया है कि बच्चों को प्रैक्टिस करते हो। मुझे इसमें तसल्ली है, जो चीज़ें अभी इसने मुझे ट्रेड दिखाई हैं, जो चेकलिस्ट इसके पास है, जो गाइडेंस इसके पास, जो नॉलेज इसके पास है, अगर ये इस ट्रैक पे चलेगा, उस ट्रैक की बेस पर ही मैं इसको आज रियल इजाज़त दे रहा हूँ कि अब ये रियल वो भी सेंट अकाउंट की प्रैक्टिस मज़ीद शुरू करते हैं। और हम इनके लिए एक क्योंकि मैंने जब ये मेरे पास आए थे ना, मुझे इनकी एटीट्यूड शौक रखता है और कोई भी नॉलेज ना हो, बस जो टीचर बात कर रहा है उसको, शायद अब पढ़ा लिखा बच्चा अगर उसे 1 घंटे में कर रहा है, तो वही जो बेचारा थोड़ा सा माइनर्स है, जो अभी उसने ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, वो उसे 3-4 घंटे लगाकर वो चीज़ कर तो सकता है ना। बिल्कुल। तो यार इसने करके दिखाया। ये हमारे लिए भी एक क्या कहते हैं, सबके लिए उल्टा मोटिवेशन है यार, एक बच्चा है जो ऐसी है। चलें जी। और उनकी वाइफ क्या कहते हैं आते थे ट्रेडिंग सीखने, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी तो उन्होंने कहा कि अब हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं क्या कहते हैं अपने साले को भेजता हूँ कि वो क्या कहते हैं इसको सीखे। वो जब इसकी अहमियत को समझा, उसने कहा काम मुश्किल है, लेकिन क्या कि अगर समझाने वाला ओरिजिनल चीज़ समझाता है और समझने वाला उसको वाकई बड़ी दिलचस्पी के साथ, दिलजोई के साथ करता है तो वो कर जाएगा। तो उन्होंने इसको भेजा और ये भी किसी मोटरसाइकिल के कारोबार में नुकसान करके खड़ा था, अच्छा खासा डिप्रेस था। इसने मेरे से पूछा कि मैं आगे BSc में या कहीं दाखिला लूँ या फिर मैं फॉरेक्स सीखूँ। मैंने कहा यार BSc में कितना टाइम लगेगा? इसने कहा कि 4 साल लग जाएंगे डिग्री को। अच्छा मैंने कहा कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? तो कह रहा है कि ज़्यादा नहीं 30-25 लाख लग जाएंगे आराम से ना, और हो सके फीस भी बीच में मिला दी जाए, कह रहा आराम से इतना मेरा लग जाएगा। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? कह रहा मुझे अभी भी नहीं पता उसके बाद क्या होगा। तो शायद हम चोर रास्ता ढूंढते हैं, एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री। हाँ, डिग्री का मतलब तो यही था ना कि हमें डिग्री के बाद कुछ हम अर्निंग हैंड होगी ना। पाकिस्तान में चोर रास्ता क्या होता है? डिग्री के बाद दूसरी डिग्री। अच्छा, दूसरी डिग्री के बाद हमें पता लगता है कि यार ये काम हमने पढ़ लिया, सीख लिया है, शायद इसकी अब मार्केट में ज़रूरत है, अब हमें ये डिग्री दिखा के कुछ हमें जॉब पे रख लेंगे। उसके बाद भी तीसरा शॉर्टकट क्या होता है? उसके बाद एक और डिग्री। तो मैंने कहा यार अगर 4 साल के बाद मैं तो इतना बता सकता हूँ, अगर तो ईमानदारी से 4 साल इसको फॉरेक्स को दे दे तो कुछ और ना ही कर सकेगा कि हम बड़ी बात नहीं करते, तो अपना खर्चा आराम से उठा लेगा। तो इसने फिर इसको मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, जाके सोचा मैं जो बात कर रहा हूँ तो पता नहीं शायद हम तेरे लिए राइट ना हो, तो पहले क्या कर सोचा। फिर इसने मजीद 5-10 दिन और लिए, इसने सोचा, और फिर जब ये आया मेरे पास तो फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर इसने एक वक्त आया है कि आज इसको सर्टिफिकेशन मिल रही है, इसकी डेमो ट्रेड्स आप देखें तो पता लगेगा कि यार वाकई ही एक किसी प्रोफेशनलिज्म में ये आ चुका है। जी अब तुम थोड़ा सा कुछ बताना चाहोगे? ना तो कहीं मैं, मेरी फैमिली वैसे तो कहीं में, तो बाकी फैमिली उधर कोटकदू में है, तो मैं बस इधर मुल्तान सिर्फ ये काम सीखने के लिए ठहरा हुआ था। तो बस मैंने सुबह शाम हम तकरीबन सर को ही बताया, मैं तो सर के काम खा जाता था, छुट्टी भी होती थी फिर भी मैं आगे खड़ा होता था। सर ग्रुप में मैसेज कहते थे, मैं मैसेज अक्सर देखता नहीं था, मैं आ जाता था, फिर भी सर की मेहरबानी है, सर मुझे टाइम देते थे।
और मेरे तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं 3, तो मेरा माशाल्लाह काम कंप्लीट हो गया। इनको भी हम रील की इजाज़त देते हैं। रील की इजाज़त मैंने नवाज़ को इसको इस बेस पे दे रहा हूँ कि जो इसे समझाया गया है, जो ये हमें काम इसने दिखाया है, इसी बेस पर अगर ये क्या करता रहेगा, इस ट्रैक पे चलता रहेगा, तो इंशाल्लाह ये अभी सेंड अकाउंट पे मज़ीद इसका हाथ कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो जाएगी, तो जब डॉलर्स अकाउंट के ऊपर जाएगा तो मज़ीद ही मुझे उम्मीद है कि ये मार नहीं खाएगा, कम से कम अपने जगह ये हो ही जाएगा। इसके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ है जी फ्यूचर।